تیری یاد میں میرا جھومنا، میرا حج ہے میری نماز ہے، تیری یاد میں میرا جھومنا، میرا حج ہے میری نماز ہے۔ اور یہ شاعر تیرے در پہ سجدہ ادا کیا، زور سے بولیے سبحان اللہ، ایک بار زور سے بولیے نعرہ حمید صاحب، یا حمید صاحب۔ تیرے در پہ سجدہ ادا کیا، تجھے اپنا کعبہ بنا لیا، تجھے اپنا کعبہ بنا لیا، تیرے در پہ سجدہ ادا کیا، تجھے اپنا کعبہ بنا لیا، تجھے اپنا کعبہ بنا لیا، یہ گناہ ہے تو ہوا کرے، یہ گناہ ہے تو ہوا کرے، مجھے اسی گناہ پہ ناز ہے، یہ گناہ ہے تو ہوا کرے، مجھے اسی گناہ پہ ناز ہے، یہ گناہ ہے تو ہوا کرے، مجھے اسی گناہ پہ ناز ہے، تیرے در پہ سجدہ عطا کیا، اور تجھے اپنا کعبہ بنا لیا، تیرے در پہ سجدہ ادا کیا، تجھے اپنا کعبہ بنا لیا، یہ گناہ ہے تو ہوا کرے، یہ گناہ ہے تو ہوا کرے، مجھے اسی گناہ پہ ناز ہے۔ اور یہ شاعر یہاں مہر ناز ہے اولیاء، جوڑ سے بولیے سبحان اللہ، یہاں مہر ناز ہے اولیاء، یہاں پاؤں رکھنا روا نہیں، یہاں مہر ناز ہے اولیاء، یہاں پاؤں رکھنا روا نہیں، یہاں مہر ناز ہے اولیاء، یہاں پاؤں رکھنا روا نہیں، یہاں پاؤں رکھنا روا نہیں، کہ یہاں سر کے بل چلو عاشقو، یہاں سر کے بل چلو عاشقو، یہ دیار حامد پیا ہے، یہاں سر کے بل چلو عاشقو، یہ دیار حامد شاہ ہے، یہاں سر کے بل چلو عاشقو، یہ دیار حامد شاہ ہے، یہی میرا ذوق سجود ہے، یہی میرا عشق کا راز ہے، یہی میرا عشق کا راز ہے۔ السلام علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم عبدك ورسولك صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم عبدك رسوله الكريم رحمة للعالمين صافي المذنبين سيدنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل أهل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وصحابه أوليائه وأمته أجمعين كما صليت وباركت ورحمت وسلمت سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آل أرشاده أولاده شيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه إمام الطريقات والأولياء والكاملين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين على آل سنة محين الدين خواجہ چشتی رحمت اللہ علیہ سنت محی الدین امام الطریقات والاولیاء والکاملین. اللهم صل على سيد المرسلين وعلى آل أرشاد أولاده شيخ مستانس عبد الحامد علي خان رحمة الله عليه إمام الطريقات والأولياء الكاملين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعيد حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ما كان محمد وبعهد من رسالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. যারে নামে পাপি তাপি যায় গোতরে যারে নামে পিতাপি যায় গোতরে
যার নামে নদ নদী যায় গোবরে, সে যে মদের নূর নবী কামলেওয়ালা, গাও গাও তারে নামে সাল্লেওয়ালা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। যারে আঙ্গুলের ইশারায়, যারে আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ তুই খণ্ড হইল, যারে আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ তুই খণ্ড হইল, যারে মুখের ভাষায় পাথর কলমা পড়িল, সে যে মোদের নূর নবী কামলেওয়ালা, গাও গাও তারি নামে সাল্লেওয়ালা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। যারে দেখে বনের হরিণ, যারে দেখে বনের হরিণ চিনে নিয়েছে, যারে দেখে বনের হরিণ ছুটে এসেছে, যারে দেখে বনের হরিণ কলমা পড়েছে, সে যে মদের নূর নবী কামলেওয়ালা, গাও গাও তারি নামে সাল্লেওয়ালা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। বালাগাল গুলাম কামালুহু খসফর তুজা বে জামালিহি, হাসুনাত জমিনো খুসালিহি, সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি। সাথী সাজারো নতাকল হাজারো, সোকল কামারো লেজাবতিহি। বালাগাল গুলাম কামালহি খসফর তুজা বে জামালিহি, হাসনাত জমিনো খুসালিহি, সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি। কানো চুল কারামি মাওলান নিয়ামি, কানো চুল কারামি মাওলান নিয়ামি, হাদল উমামি লিরাবতিহি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মাওলানা মুহাম্মদ। সালামু তুম रसूल अकबर, सलामो तुम पर रसूल अकबर, सलाम तो रब्बी अला मुहम्मद, सलाम तो रब्बी अला मुहम्मद। दरूद तुम पर रसूल अकबर, दरूद तुम पर रसूल अकबर, सलातो रब्बी अला मुहम्मद, सलातो रब्बी अला मुहम्मद। सलाम तुम पर या मेरे मुर्शिद, सलाम तुम पर या मेरे मुर्शिद, सलातो रब्बी अला हामिद, सलातो रब्बी
आला हामिद शाह दरूद तुम पर मेरे मुर्शिद दरूद तुम पर या मेरे मुर्शिद सलात रब्बी आला हामिद शाह सलात रब्बी आला हामिद शाह सलाम तुम पर या मेरे मुर्शिद सलाम तुम पर या मेरे मुर्शिद सलाम तो रब्बी आला रफीक सा सलात रब्बी आला रफीक सा दरूद तुम पर या मेरे मुर्शिद दरूद तुम पर या मेरे मुर्शिद सलात रब्बी आला रफीक सा सलात रब्बी आला रफीक शाह अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नूर नूरुल्लाह हेलो नहमदुहु सल्लु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद সমস্ত প্রশংসা স্তব স্তুতি বন্দনা একমাত্র মহান আল্লাহ পাকের দরবারে, যিনি আমাদের সমস্ত বিষয়ের মাওলা মাবুদ হচ্ছেন। সেই মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদা করে আমার আপনার সকলের নবী, দোজাহানের নবী, দোজাহানের বাদশাহ, প্রেমের নবী, ধ্যানের ছবি, নূর নবী, জগৎগুরু, বিশ্ব লিডার, বিশ্ব নেতা হযরতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক কদমে লাখো দরুদ ও লাখো সালাম। আজকে এই পবিত্র চাঁদ, আপনারা জানেন যে মুহররমের চাঁদ চলছে। মুহররমের এই কথার আক্ষরিক অর্থ হলো পবিত্র মাস। মুহররমের বাংলা মানে কি? পবিত্র। মুহররমের বাংলা মানে পবিত্র। তাহলে মুহররম মাস কি মাস? পবিত্র মাস। আজকে সোমবার, এই সোমবারে দুজাহানের আকা হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ব ধরনের বুকে শান্তির পায়গাম নিয়ে এসেছিলেন। আবার কুল কায়নাতের জন্য, রাহমাতের করার জন্য, সাফায়েত নসিব করার জন্য। আবার এই তারিখে, এই সোমবারে দুনিয়া ছেড়ে আল্লাহর পেয়ারা হয়ে গেছে। বড্ড মিল আছে, যার স্মরণে আজকে আমরা বসেছি। তিনি হলেন হযরত পীর আব্দুল হামিদ আলী শাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। তিনি এসেছিলেন দুনিয়ার বুকে সোমবারে, আর যেদিন চলে গেলেন সেদিনটাও ছিল সোমবার। হামিদ শাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই পবিত্র মুহররম চাঁদে যাবেন বলে প্রায় 2 বছর আগে মৃত্যুর
2 বছর আগে, দুনিয়া ছাড়ার 2 বছর আগে 25-26 জন মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তাদের সামনে বক্তব্য রেখেছিলেন, আল্লাহ যদি আমাকে নেয়, আল্লাহ যেন এই মুহররম মাসে নিয়ে যায়, এবং সেটা যেন সোমবার হয়। আর সবচেয়ে মোকাম্মেল টাইম, দোয়া কবুল টাইম আসরের হচ্ছে দোয়া কবুল হবার একটা বড় মাধ্যম। সরকার আসরের এই ওয়াক্তে 4:42 দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছিলেন। বলবেন না দয়ার নবী দু জাহানের আকা হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন সোমবারে, গেলেন সোমবারে। হামিদ সাহেব এলেন সোমবারে আর গেলেন সোমবারে। বুঝতে পেরেছেন? হযরতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যান, তার কয়েকদিন বাদে তার জানাজা হয়নি। আল্লাহ রাসূলের কোনো জানাজা হয়নি। কয়েকদিন বাদে তেনার মাটি মঞ্জুর হয়েছিল। বোঝা যাচ্ছে? আজকে আমরা এই পবিত্র দরগা শরীফে আসে আমরা যে এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি, এর জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া। কানেকশন নিতে পারছি। পবিত্র চাঁদে, পবিত্র মাসে, পবিত্র জায়গায় আল্লাহ আমাদের উপস্থিত হবার যে তৌফিক দিয়েছেন, এর জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদা যদি আমরা করি, কিয়ামত পর্যন্ত শেষ হবে না। হবে হবে এমন একজন মহামানবকে আমরা পেয়েছিলাম, এমন একজন মানুষকে আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম, যে মানুষটা পৃথিবী ছাড়া 2 বছর আগে উনি বলে চলে গেলেন। কথা ঠিক না বেঠি? অনেক মানুষ এখনো বেঁচে আছে, সেই সব সাক্ষী। এখানে যেমন হান্নান বাবু আছেন, মোমিন বাবু আছেন, সাদেক বাবু আছেন, এরা উপস্থিত ছিলেন ওই দিন যেদিন এই কথাগুলো হয়। আমি এই রিপিট করার কারণ হলো যে এই ইতিহাসটা সবার কাছে যেন পৌঁছে যায়, নাহলে ইতিহাসটা লুপ্ত হয়ে যাবে। না বোঝা গেল? আমরা অনেক মানুষকে দেখেছি, অনেক ওলি আল্লাহর গল্প শুনেছি, না শুনিনি? কিন্তু কেউ চোখে দেখেছেন যে ওই মানুষটা মৃত্যু 2 বছর আগে বলে চলে গেছে, কখন যাবে, কিবারে যাবে, কোন মাসে যাবে, কোন টাইমে যাবে, এমন কোন মানুষকে বলতে দেখেছেন? এগুলো খাজা সাহেবের বেলায় শোনা গেছে, গস পাকের বেলায় শোনা গেছে, আল্লাহর ওয়ালাদের, অনেক ওলি আল্লাহদের বেলায় শোনা গেছে, কিন্তু বর্তমানে কোন জায়গায় টপ করে শোনা গেছে? বা হ্যাঁ, তো এর চেয়ে বড় বড় সাক্ষী আর কি থাকতে পারে? এখানে যারা আছেন অনেকেই জানেন, ওলি হচ্ছে 1 বছর আর আউলিয়া হচ্ছে বহু বছর। ওলি হচ্ছে
আল্লাহর বন্ধু। আউলিয়া হচ্ছে অনেক অলির ক্ষমতা যার মধ্যে আল্লাহ দিয়েছেন, তাকে আউলিয়া বলে। আবার অনেক আউলিয়ার ক্ষমতা যার মধ্যে আছে, তাকে আবদাল বলে। না বুঝতে পারলেন? আবদালের লক্ষণ কি? আবদাল কাকে বলে, কেমন তারা? আবদালের সবচেয়ে ছোট নমুনা হলো, একজন আবদাল যখনই সে হবে, এক জায়গা থেকে একই সময়ে একই দিনে 7 জায়গায়, কত জায়গায়? 7 জায়গায় জীবন্ত অবস্থায় 7টা জায়গায় সে ভ্রমণ করতে পারে। ভালো করে বুঝলেন? আবদালের অনেক উচ্চ স্তরের মানুষ এরা, কিন্তু সবচেয়ে নিম্ন এদের স্তর হলো, সবচেয়ে ছোট কেরামত হলো যে মানুষটা একই সঙ্গে 7 জায়গায় একই দিনে 7 জায়গায় থাকে, কথা বলে এবং ঘোরাফেরা করতে পারে, তাকে আবদালের ক্ষমতা আল্লাহ দান করেছে। এটা ওলির পক্ষে সম্ভব নয়। মাথায় কিছু লাগছে? এটা ওলির পক্ষে সম্ভব নয়, আউলিয়ার পক্ষেও সম্ভব। যারা আবদাল হয়ে গেছে তাদের পক্ষে সম্ভব। আমরা কিন্তু হামিদ শাহকে দেখেছি, আমরা কিন্তু হামিদ শাহকে দেখেছি যে একই সঙ্গে একই দিনে বিভিন্ন জায়গায় পাড়াবদ্ধ করেছেন। এ ঘটনা আছে না নেই? তাহলে এখানে কি বোঝা গেল যে আল্লাহ পাক ওলিদের যে বিভিন্ন স্তর থাকে, আউলিয়া স্তরে আল্লাহ তাকে উপনীত করে দিয়েছে। বোঝা গেল কথাটা? আউলিয়া এমন একটা জিনিস, নাম শুনেছেন হযরতে সিউড়ি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, জালালউদ্দিন সিউড়ি, নাম শুনেছেন? জালালউদ্দিন সিউড়ি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, নাম শুনেছেন না শুনেননি? চিশতিয়া তরিকার যেমন একজন পীর আছেন, তেনার নাম কি? হিন্দের ওলি আতায়ে রাসূল খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি হাসান সঞ্জারি রহমাতুল্লাহ আলাইহি। কাদেরিয়া তরিকার যেমন পীর আছে হযরতে আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি। তো এইরকম 4টে তরিকার নাম আমরা শুনি। আরো তরিকা আছে, আরো তরিকা, সেই তরিকা গুলো লুপ্ত হয়ে গেছে, মানে বন্ধ হয়ে গেছে, আর নেই সেই রকম। কিন্তু বহু তরিকা আছে, মোহাম্মদিয়া তরিকা আছে, সিউড়ি তরিকা আছে। এই জালালউদ্দিন যে সিউড়ি রহমাতুল্লাহ আলাইহির কথা বলছি, এনার একটা তরিকা ছিল, সেই তরিকার নাম হলো সিউড়ি রহমাতুল্লাহ। তা হযরতে জামালউদ্দিন সিউড়ি রহমাতুল্লাহ আলাইহি আসরের ওয়াক্তে নামাজ পড়বেন বলে উযু করছেন। আসরের ওয়াক্ত বোঝেন তো? এই আসরের ওয়াক্তে নামাজ পড়বেন বলে উযু করছেন। তো ওনার যে দেখাশোনা করে খিদমতগার, তিনি বললেন, হুজুর এখন হজের মরশুম চলছে, এখন হজের মরশুম চলছে, যাদের নসিব ভালো, আল্লাহ যাদের ডেকেছেন তারা মক্কায় হাজিরা দিয়ে দিয়েছে। ইনি বললেন, হ্যাঁ আমি জানি, তুমি উযু করে নাও, আমার সঙ্গে নামাজ পড়ে। উনিও নামাজ পড়ার জন্য উযু করে নিলেন। ওনাকে বললেন, তুমি কি মক্কায় আজ আসরের নামাজ পড়বে? তুমি কি মক্কায় আজ আসরের নামাজ পড়বে? কে বলছেন? হযরতে জামালউদ্দিন সিউড়ি রহমাতুল্লাহ আলাইহি। আমি বারবার এই কথা বলার কারণ এগুলো মুখস্থ হয়ে যাবে। ইনি হেসে বললেন, হুজুর আমরা কোথায় আছি আর কোথা মক্কা?
আমরা তো আছি ইয়ামেনের অনেক দূরে, কি আর কোথা মক্কা শরীফ, আর কিছুক্ষণ বাদেই আসরের ওয়াক্ত হয়ে যাবে। আপনি আমার সঙ্গে মজাক করছেন, আমি বললাম বলে না গো, চলো আজকে আমরা আসরের নামাজটা ওখানেই পড়ে নিই। বোঝা যাচ্ছে তো নাকি? তো শিবলি রহমতুল্লাহ বললেন, আমার পিছনে তুমি দাঁড়াও আর আমার সঙ্গে এসো, চোখটা বন্ধ কর। চোখটা বন্ধ করলেন, উনি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলে একটা একটা করে পা ফেললেন। কয়েক পা গেলেন, বললেন বাবা তুমি চোখটা খুলো। কাকে বলছেন? ওনার মুরিদ। উনি চোখ খুললেন, চোখ খুলে দেখেন কাবা শরীফের সামনে। চোখ খুলে দেখেন কাবা শরীফের সামনে। বললেন বাবা আসরের আজান হচ্ছে, চল নামাজ থেকে নামাজ পড়ে নিলেন। ওনার মুরিদান বলছে যে আমি তখন ভুলে গেছি যে আমরা ছিলাম ওখানে, আমরা ওখানে ছিলাম, এখানে যে চলে এসেছি যে ভুলে গেছি। মক্কা শরীফের কাবা শরীফ দেখে আমার সব কথা ভুলে গেছি। তা আমরা কি করলাম? কাবা শরীফ তোয়াফ করতে লাগলাম। তো কাবা শরীফ যখন তোয়াফ হয়ে গেল, কাবা শরীফ যখন তোয়াফ হয়ে গেল, আমি বললাম হুজুর যখন আমরা এসেই গেছি এখানে কাবায়, তো চলুন কাবার মার্কেটটা একটু ঘুরে দেখি। তা হুজুর আবার কি করলেন? হযরতে জামালউদ্দিন শিবলি রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনাকে নিয়ে মার্কেটে গেলেন। এই দেখো এটা ছোট, যে মানুষটা কোনোদিন যায়নি সেই মানুষটা কোথায় মার্কেট, কোন জায়গায় দিয়ে যেতে হয়, কোন রাস্তা দিয়ে যেতে হয়, সে যেতে পারবে কি? তার মানে শিবলি রহমাতুল্লাহ আলাইহি যাওয়া আসাটাই তার, হ্যাঁ যাওয়া আসাটাই তার সেখানে খেলনা হয়ে গেছে। জালালউদ্দিন শিবলি রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনাকে নিয়ে মার্কেটে গেলেন। একটা খাজুর দেখে, খাজুরটা খুব লম্বা লম্বা, আর সেই খাজুরটা দেখে এই মুরিদানের লোভ এসে বললেন হুজুর, কাকে বলছেন? শিবলি রহমাতুল্লাহ আলাইহি। জালালউদ্দিন শিবলি রহমাতুল্লাহ বললেন হুজুর ওই খাজুরটা আমার খুব পছন্দ, একটু খাজুর নিলে হতো না? এই খাজুর ওখানে পাওয়া যায়। বললেন ঠিক আছে না। তো ওখান থেকে খাজুরও নিলেন। বললেন বাবা দেরি হয়ে যাচ্ছে, তো যেতে হবে আমাদের, কি চলো চলো। ওখান থেকে পিছনে দাঁড় করিয়ে যে ঠিক একই রকম চোখটাকে বন্ধ করে বললেন আমার সঙ্গে এসো। একটুখানি পরেই বললেন চোখটা খোলো। চোখটা খুলে দেখে যে হুজরাখানা থেকে গিয়েছিলেন সেই হুজরাখানাতেই পিছনে আছে। মুরিদান দেখছে আমি তো কামাই ছিল, আবার হুজরাখানা আমি কি করে? হুজুরও আমার সাথে দেখছে, ভালো করে দেখছে কাবা কোথায় গেল, এটা হুজরাখানা। তাহলে কি এতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখছিলাম? এতক্ষণ কি আমি স্বপ্ন দেখছিলাম? এটা তো অবাস্তব, এটা তো সম্ভব নয়। কিন্তু হাতে সেই খাজুরের থলিটা আছে, হাতে সেই খাজুরের থলিটা রয়েছে। কিন্তু অবাস্তব নয়, কিন্তু বাস্তব। আমি তো সেখানে খাজুর কিনেছি আর খাজুর তো আমার হাতে রয়েছে। খাজুরটাকে বার করলেন, বললেন হুজুর আপনি একটা খান। খেলেন, উনিও একটা খেলেন। খাওয়ার পরে বলছে কি ভাবছো? বলছে হুজুর আমরা কি করে গেলাম আর কি করে এলাম। বলছে বাবা এই রাস্তা রাজি থাক, কাউকে যেন বলো না, মৃত্যু পর্যন্ত যেন কাউকে বলো না। বললে ক্ষতি হবে, বলা যাবে না, এটা ক্ষতি হবে, বলো না। বললেন না হলে কাউকে বলবো। কিন্তু ওই খাজুর যাকে যাকে পেয়েছি তো প্রশ্ন করেছি,
এ কাজুর পেলে তো? কিন্তু এখান ঘরের কাজুর নয়। কে এনে দিল? মিথ্যা বলতে পারছেন না, আর সত্যি ঘটনাও বলতে পারছেন না। সেই দিন থেকে খাদেমে ঘুম আরাম হয়ে যাবার, আর ঘুম আসে না, খালি চিন্তা, খালি চিন্তা। হয় কি করে? হ্যাঁ, আর অবাস্তবও বলতে পারছি না, কারণ খাদ্য তোমার হাতে। বুঝতে পারছেন কথাটা? আমার বাবাজি, আমার দোস্তরা, এগুলো হচ্ছে আবদাল গ্রুপের মানুষের কাজ। তাদের যারা আবদাল হয়ে গেছে, আল্লাহর আবদাল বেড়ে গেছে, তাদের জন্য এটা খুব সহজ। বুঝতে পেরেছেন? তো অলি আলাদা জিনিস, আউলি আলাদা জিনিস, আর আবদাল আলাদা জিনিস। হামিদ স্যার রহমতুল্লাহ আলাইহি সেই আবদাল গ্রুপের একজন মানুষ। তার কাজ, তার কর্ম, তার নিষ্ঠা, তার যে কারিশমা, তার যে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তাকে করেছিলেন, এটা প্রমাণ হয়েছে। আপনারা বলেন যে হামিদ স্যার রহমতুল্লাহ একই দিনে বহু জায়গায় বন্ধ দিয়েছেন না দেননি? একই দিনে, একই সময়ে, একই রাতে বিভিন্ন জায়গায় ছিলেন না? ছিলেন না? ছিলেন না? ছিলেন না? কিন্তু আপনাদেরই এরিয়ায়, পাঁচলা থানা, সাংগ্রাইল থানা, বা আমাদের এই উলবেড়িয়া থানা, বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের থানার মধ্যে এইসব ঘটনাগুলো ঘটে না? ঘটেনি? তাহলে একই মানুষ একই সঙ্গে 3 জায়গা, 4 জায়গা, 5 জায়গা, 6 জায়গা, 7 জায়গা বন্ধ করা, এটা সাধারণ মানুষের পক্ষে, সাধারণ অলির জন্য এটা নয়। এটা কাদের জন্য? যারা আউলিয়া হয়ে গেছে, আবদাল হয়ে গেছে। কে? আল্লাহ তাদের এই ক্ষমতা দান, আর তারই স্মরণে আমাদের এখানে আজকে বসা। কি গো? তার স্মরণই তো বসে। তাহলে যদি আমরা তার স্মরণে আজকে বসে, যদি আজ আমরা তার কাছে কিছু চাই, সে আমাদের ফেরত দেবে? ফেরত দেবে? হিন্দু ধর্মে একটা জিনিস আছে, কল্পতরু। কি আছে? কল্পতরু। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নাম শুনেছেন? রামকৃষ্ণ এক সময় বসেছিলেন ভাবাবেগে। উনি বললেন, বলো আজকে তোমরা কি আমার কাছে চাও? আজকে আমার কাছে কি চাও? যা চাইবে আমি তাই ঈশ্বরের কাছে চেয়ে তোমাদের। বুঝতে পেরেছেন? তাকে কি বলা হয়? সেই দিনটাকে নাম দেওয়া হচ্ছে হিন্দু ধর্মে কল্পতরু। মাথায় কিছু ঢুকছে? ঠিক অ্যাজেটিভ ভাবে আমরা দেখতে পাই, মাস্টারবাবু মারা গেছেন, 25-26 জন ছিলেন, 15-20 জন ছিলেন। আব্বাগঞ্জের ওই ঘরের ভিতর একদিন হঠাৎ করে বললেন, শরীর খুব অসুস্থ। খুব অসুস্থ। আপনারা জানেন, সেই সময় যারা এসেছেন তারা ছিলেন, তারা দেখেছেন, আমাদের এই মুক্তারবাবু জানেন। উনি হঠাৎ করে বললেন যে, বাবা তোমরা আমার জন্য অনেক কিছু করেছো, তা আজকে বলো তোমরা কি আমার কাছে যা চাইবে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করবো, তোমাদের কবুল হবে। বলো আজকে তোমরা কি। বুঝতে পেরেছেন? মমিন বাবুকেও বললেন, মমিন বাবু মাস্টার এখানে বসে আছে, মমিন বাবুকে বললেন, তুমি এতদিন ধরে দীর্ঘদিন রান্না করেছো, এত কিছু করেছো আমাদের দরবারের জন্য, সেবা করেছো, আমি তো চলে যাচ্ছি, তা বলো কি চাও। আজকে যা চাইবে আল্লাহ তাই করবে। বলো কি চাও। গাড়ি চাই, টাকা চাই, ব্যাংক চাই, ব্যালেন্স চাই, কি চাই? যার যেমন আল্লাহ বুদ্ধি দিয়েছে সে তেমন ভাবে বললে, বুঝো আমার এগুলো চাই নেই। কালকে বিচারের দিন আপনার বিচার চাই।
কেউ এই কথা বলল, কেউ বলল যে সরকার কাল হাসরের ময়দানে আপনার সাথে যেন আমরা উঠতে পারি, থাকতে পারি। কেউ বলল দুনিয়ার আমার কোনো কিছু সমস্যা নেই, আখেরাতে তুমি আমাকে দিও। যার যেমন চিন্তাধারা সে তেমন চাইবে। আব্বা হুজুর বারবার বললেন যে ওগুলো ছাড়া দুনিয়ায় কিছু চাই বলো, তবে দুনিয়া চাইলে আখেরাত হবে না, আর আখেরাত চাইলে দুনিয়া। বলো কি চাই? বুঝতে পেরেছে? আর এখানে মোজাম্মেল বসে আছে বাউরিয়া। একদিনের ঘটনা, সরকার খুব শরীর খারাপ, রাগান্বিত, কাউকে কাছে যেতে দিচ্ছে, যে যাচ্ছে তার উপর চেলে উঠছে, যাও এখান থেকে। বুঝতে পেরেছেন? বড্ড জোরে কোনের আসুর তলায় বুঝি ও এসেছে, এই মোজাম্মেল বাউরিয়া যাবে ওখানে বসে আছে। এই আমাদের কোনের জাসুর তলা এখানটা এসেছে, সমস্ত লোক বেরিয়ে বাইরে চলে এসেছে, উনি একা রয়েছেন। এমন সময় মোজাম্মেল বাবু এলেন, আমার মায়ের সঙ্গে দেখা। মা বললো মোজাম্মেল এখন যেও নি গো। আমরাও অনেকে বললাম যে এখন যেও নেই, সরকার খুব গরম মেজাজে রয়েছে, হট করে কি একটা বলে ফেলবে, কি একটা হয়ে যাবে, এখন যেও নি, বরফ একটু ঠান্ডা হোক তারপরে তুমি যাবে। মোজাম্মেল বললো না আমি এসেছি, আমাকে যেতে হবে, তাড়াতাড়ি কাজ আছে, আর আমি সব জায়গায় দেখা করি চলে যাবো, সামান্য একটা কথা বলে মোজাম্মেল বাবু ঢুকলো। ঢোকার পর মোজাম্মেল বাবুকে ওই দিন একটা কথা বলেছিলেন, মোজাম্মেল বলো কি তোমার চাই, আজকে তোমার কি চাই বলো, আজকে আমি তাই তোমাকে দেবো, বলো তোমার কি চাই। মোজাম্মেল বাবু বলেছিলেন ওর একটা সমস্যা ছিল, সেই সমস্যার ব্যাপারে বলেছেন সরকার আমার এই সমস্যা মিটে গেলে সব ঝামেলা আছে। কি বল? সঙ্গে সঙ্গে সরকার হেসে বললে বলি কতটুকুতেই তুমি শান্তি, সমস্যা মিটে গেছি তুমি শান্তি, আর কিছু চাইনি। বললেন না, তখন একটা জ্বলনে ছিল, একটা সমস্যাই ছিল। সরকার বললেন যাও সমস্যা মিটে যাবে, আল্লাহ চায় তো মিটে যাবে, মিটে গেল। কিন্তু সেই সময় ওই মাথায় আসেনি যে সরকারের কাছে এটুকু বলে নেবো যে সরকার আমি কিছু চাইনি, কাল হাসরের ময়দানে তোমাকে। ভুলে গেছে, তখন তো ওই টেনশন আছে না। আমি এই কথাগুলো বলার কারণ আমার চোখের আড়ালে অনেক ঘটনা ঘটেছে, তোমাদের চোখের আড়ালে অনেক ঘটনা ঘটেছে, এরকম লাখো ঘটনার সাক্ষী আমি রয়েছি। আমার বয়সটা 70 কাছাকাছি, 69 বছর বয়স হয়ে গেল। এই 69 বছর বয়সে বহু ঘটনার সাক্ষী আমি রয়েছি। আমি সেই কথাগুলো যদি বলি তোমাদের কাছে মনে হবে যে ওনার আব্বা তো আর পীর মুরিদানের ব্যবসা করে, মনে হয় এগুলো সব বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতেছে, মানুষকে কনভিন্স করাচ্ছে। বলবে না, বলবে না? আমি যে কথাগুলো বললাম তার ডকুমেন্টস দিয়ে এখন যারা এখানে উপস্থিত আছে, এখন এখানে যত মানুষ আছেন এর মধ্যে যতগুলো উপস্থিত আছে তার মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা সাক্ষী প্রমাণ দিয়ে বলছি, অন রেকর্ডিং। মাথায় কিছু ঢুকছে, যাতে করে এটা ডুপ্লিসিটি না কেউ মনে করে। বুঝে গেল? অনেক অলি আল্লাহর আমরা ঘটনা শুনেছি, খাজা সাহেব এই করেছে, গসপাকে এই করেছে, অমুক অলি এই করেছে, তমুক অলি এই করেছে, হাজারো ঘটনা শুনেছি। বর্তমান আপনি আপনার জীবনে একটা এইরকম মানুষের ঘটনা কেউ চোখে দেখেছে, দেখাতে পারবেন? যে দেখাতে পারবেন, কিন্তু আমি ছোটবেলা দেখা গেছে, কিন্তু অবসর আগের ঘটনা, তার বেশি দিনের আগের ঘটনা নয়, হ্যাঁ কি না বাবা? তো আমরা সেই অলি সব রেসিপি উপলক্ষে তেনার স্মরণে আজকে এই বসা, আমরা তার
জন্মদাতা ছেলে না হলো, লুৎফা থেকে জন্ম না হলো, বেলুৎফা থেকে কিন্তু আমরা জন্ম নাকি না। আজকে আমরা আমাদের কেউ পীর হয়, আমি স্যার আমাদের কারো না কারো এখানে পীর, আবার কারো না কারো দাদা পীর, হ্যাঁ কি না। আপনার তো বেশি থাকবে দাদা পীরের উপরে, হ্যাঁ কি না। পোতাদের আবদার কার উপরে বেশি থাকে, দাদা দাদির উপরই তো বেশি থাকে। আর দাদা দাদিও দেখবে পোতা পুতিনের উপর বেশি নজর থাকে। যখন আমাদের পোতা পুতিন হবে দেখবেন, তখন দাদা নানা সাজার ঘুমটা বুঝতে পারছে কথা, হ্যাঁ কি না। তো আজকের এই মিলন রাতে, আজকের এই মিলন দিনে আমি আপনি ছেলে হয়ে কিংবা পোতা হয়ে আপনার করে কিছু চাইতেই পারি, চাইতে পারি না, পারি না। তো কাল যে মানুষটা দিয়েছে, কাল যখন ওই মানুষটা বলেছে যা চাইবি বল, আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ কবুল করে নেবে। আজও ওই মানুষটা পারে না, পারে না। এইবার একটা ঘটনা বলি। আম্মা জানের যে রওজা মোবারক রয়েছে, আব্বা হুজুর ওই ঘরটাই থাকবে, এটা তো জানেন। তা আব্বা হুজুর যেদিন চলে যাবেন সোমবার, তার আগের রাত রবিবার, অনেকেই কাঁদছে সরকারের অবস্থা দেখে, শরীর খুব খারাপ। সরকার বলছে কাঁদছো কেন, কান্নার কিছু নেই, এই ঘরটায় ছিলাম ওই ঘরটাই যাবো, এই ঘরটাই ছিলাম ওই ঘরটাই। তখন তো এই ঘরটা তৈরি হচ্ছে, তখন এই ঘরটা তৈরি হয়ে গেছে, রংচয় হয়নি, এত ডিজাইন হয়নি, কিন্তু ভিতরে সব প্লাস্টার কাজ চলছে। সরকার ওই দিন যেদিন পর্দা নেয়, সেই দিন দুপুর বেলা সরকার কাঁধে ভর দিয়ে আমার কাঁধে এবং ওর পোতাদের সাথে নিয়ে, মাস্টারবাবু সাথে কৌশল এখানে বসে আছে, রাজমিস্ত্রি ওখানে কাজ করছে, বললো ওটা প্লাস্টার হয়ে গেছে, হ্যাঁ। শরীর খুব খারাপ, বললেন চলো আমি একদম ঠিক আছে বলে এসে ঘুরে দেখে গেলেন দুপুর বেলা, আর 4:42 চলে যাচ্ছে। তো শুক্রবারের কথা বলছি আর রবিবারের কথা বলছি রাতে, বলছে কাঁদছো কেন, কান্নার কিছু নেই, আমি এই ঘরে ছিলাম ওই ঘরে যাব, এইখানে থাকলে তুমি আমাকে কিছু যখন বলবে। আরেকজন সে বলে হুজুর আমার কথাটা একটু তাড়াতাড়ি শুনুন, আমার গাড়ি ছেড়ে যাবে। তখন বাস ছিল গো, ট্রেন বেশিক্ষণ চলতো না, গাড়ি ছেড়ে যাবে, হুজুর রাত হয়ে যাচ্ছে, আমার কথাটা একটু আগে শুনুন। কে একজনের কথা থামিয়ে তার কথা শুনতে হতো। আমি যখন ওই ঘরটায় চলে যাব না, কেউ তোমাকে ডিস্টার্ব করবে না। তোমার যত মনের কথা আছে, যত ব্যথা আছে, বেদনা আছে, যা আছে, তুমি আমার সামনে আসবে, ঘন্টার পর ঘন্টা তুমি আমাকে বলে যাবে, আমি নীরবে তোমার সমস্ত কথা শুনবো। কালও যেমন আমি এখান থেকে দোয়া চাইতাম, আমি ওইখানে থেকে তোমাদের জন্য বেশি বেশি করে দোয়া চাই। এটা তার জীবনে চলে যাবার 24 ঘন্টা আগের কথা। আমি বেশি বেশি করে চাই তোমরা যেমন আমার কাছে আসতে, একটু বেশি বেশি আসবে। যখন আমি ওই ঘরটায় চলে যাব, তখন বেশি বেশি এই জন্যই আসবে, তোমাদের ভালো, তোমাদের মধ্যে তোমাদের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা যা থাকবে তোমরা চলে এসো, তোমরা আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের জন্য দোয়া চাইবো। আশা রাখি আল্লাহ তোমাদের সেই মুসিবত থেকে সাফায়াত করে দেবে। এর চেয়ে বড় গ্রান্টেড কি হতে পারে? আর হতে পারে? বলেন না, কে বলবে এমন কথা? সেই রাস্তাটা খুলে দিয়ে গেছে আমিন স্যার রহমতুল্লাহ আপনাদের জন্য, আমাদের জন্য, হ্যাঁ কি না? তাহলে দেবার জন্য উনি তৈরি, আমরা কিন্তু পারি, আমরা নেবার লোক নই, আমরা নেবার মতো আমাদের মানসিকতা নেই। যদি থাকতো তাহলে তো আমাদের আঁচলটা ভরে যেত না, যেত না। সুবহানাল্লাহুম্মা সাল্লি আলা
ওয়ালা আলে সাইয়্যিদিনা तेरी कदमे में आना मेरा काम था तकदीर बनाना तेरा तो है तेरी कदमे में आना मेरा काम था तकदीर बनाना तेरा तो है तू बुलाया मैं आया तेरी पास में करम नहीं तो और क्या है अल्लाहुम्मा ওয়ালা আলে সাইয়্যিদিনা বাবাজি প্রত্যেক মাসে 11 শরীফ হয় আপনারা জানেন তো এই মাসের 11 শরীফ মুহররম যেদিন হবে তার পরের দিনে পড়েছে মুহররম রবিবারে হচ্ছে আর সোমবারে 11 শরীফ হচ্ছে নতুন করে আর কাউকে বলছি না খেয়াল রাখবেন 11 শরীফ মুহররমের পরদিনে হবে আর যারা মুরিদ হবে তারা মেজর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবে আর আকাশের অবস্থা ভালো নয় বৃষ্টি কয়েকদিন হতে পারে এইরকম খবরের কাগজে আছে নিম্নচাপ একটা সৃষ্টি হয়েছে তাই তাড়াতাড়ি শেষ করা হবে আর সকলকে ছুটি দিয়ে রাখলাম জলসা শেষে ছুটি নেবেন আর তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ আকাশের অবস্থাটা ভালো নয় রসুলে খুদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার যে সাহাবা 1,50,000 1.5 লক্ষ সাহাবা ছিলেন কত লক্ষ 1.5 লক্ষ সাহাবা ছিলেন তাদের মর্তবাও আল্লাহ বিরাট দিয়েছেন প্রত্যেক সাহাবার মর্তবা বিরাট দিয়েছেন সাহাবাদের যে ঘোড়া চড়ে সেই ঘোড়ার পায়ের যে ধুলো তার যা বরকত পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত যত ওলি আল্লাহ গওস কুতুব আসবেন সকলের নেকিকে যদি এক জায়গা করা হয় সাহাবাদের ঘোড়ার পায়ের ধুলোর দাম বরকত তাহলে কত বুঝতে পারছেন ঘোড়ার পায়ের ধুলোর দাম যদি এত বেশি হয় তাহলে সাহাবাদের দাম কত হ্যাঁ আল্লাহ রাসূল একটা জুব্বা বোঝেন তো জামা মেরাজে গেলেন আর সেই মেরাজ থেকে যে জামাটা পরে গেলেন সেই জামাটার দিকে লোভ অনেক সাহাবার পড়ে গেছিল না বুঝতে পারলাম হযরত মাওলা আলী ভাবলেন যেটা আমাকে দিয়ে গেছে অমর ভাবলেন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমাকে দিয়ে যাবেন এটা আপনারা জানেন সকলেই এরকম সাহাবীরা মনে মনে ভাবলেন আল্লাহ রাসূল একদিন বললেন দেখো সব নবীকে দুনিয়া ছাড়তে হয়েছে আমাকেও ছাড়তে হবে তা আমার এই জোব্বাটা আমি দিয়ে যেতে সকলে চিন্তা করলেন কাকে দিলেন কাকে এক ভর্তি লোক উনি বললেন এই জোব্বাটা আলী আর ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাতে দিয়ে যাচ্ছি আমানত স্বরূপ কি স্বরূপ আমানত কোনদিন যদি
মক্কায় যান, ইয়ামান দিয়ে যখন যাবেন, আমার এক আশিক আছে, পাগল আছে, আমার এক আশিক আছে, পাগল আছে, তার নাম হলো হযরতে ওয়াইস কুরনি। নাম জানেন তো? আচ্ছা, ওয়াইস কুরনি সাহাবা না সাহাবী? কি সাহাবা? কি হযরত ওয়াইস কুরনি আল্লাহ রাসূলের সাহাবা নন। সাহাবা তাকে বলা হয় যে বাস্তব চোখে আল্লাহ রাসূলকে দেখেছে এবং এবং তার হাতে হাত দিয়ে কালেমা পড়েছে। সাহাবা হতে পারলেন না, অথচ ওই জামানায় উনি এলেন। কে এলেন? হযরতে ওয়াইস কুরনি। কিন্তু সাহাবা হতে পারলেন না। বুঝতে পারছেন তো নাকি না বুঝতে পারেন? আমি খুব আস্তে আস্তে বলছি কথাটা বোঝার জন্য। আল্লাহ রসুলের জামানায় এলেন, কিন্তু বাস্তব চোখে আল্লাহ রসুলকে না দিদার করার জন্য সাহাবার খাতায় এলেন না। বুঝে যাচ্ছে কথাটা? তাহলে উনি কোন পর্যায়ে গেলেন? ওলির পর্যায়ে। তবে সাহাবা, আল্লাহ রসুল, সাহাবা, সাহাবী হুজুর তবে তাবিনদের মধ্যে পড়ে গেলেন, অর্থাৎ ওলি আউলিয়াদের মধ্যে পড়ে গেলেন। বুঝতে পেরেছেন? ওই জামাটা দিয়ে বললেন, বাবা যখন কোন সময় তোমরা হজে যাবে, আমি জানি এমন একটা সময় আসবে যে ওমর আর আলী হজে যাবে এই রাস্তা দিয়ে। তোমরা যাবার সময় আমার এই জামাটা, আমার এই জামাটা আমার ওয়াইস কুরনির হাতে, আর ওয়াইস কুরনিকে বলো আমার উম্মতের জন্য যেন দোয়া চায়। বলবেন না? আমার ওয়াইস কুরনিকে বলো যে আমার উম্মতের জন্য যেন দোয়া চায়। আচ্ছা বলো, সাহাবা সাহাবীদের তো মর্যাদা আল্লাহ কত দিয়েছেন। কোন সাহাবাকে বললেন যে আমার উম্মতের জন্য দোয়া করো? হ্যাঁ, বললেন না। ওলি আউলিয়াকে বললেন, সে কিন্তু সাহাবাও নয়। হ্যাঁ, তো ওলি আউলিয়াদের জামানা আল্লাহ রসুলের জামানা থেকে শুরু হয়ে গেছে। শুরু হলো না? ওলি আউলিয়াদের এত বড় আল্লাহ দরজা দিয়েছেন যে স্বয়ং রসুলে খুদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জুব্বা মুবারকটা হযরতে ওয়াইস কুরনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে পৌঁছে দিতে বললেন আর তামাম উম্মতের জন্য দোয়া করতে। সেই ওলি আল্লাহদের জামানা আজও চলে আসছে। পুরো দুনিয়া, পুরো কায়নাত ওলি আল্লাহর দোয়ার পর্বতে এখনো আছে। না কথাটা মিথ্যে? হ্যাঁ, মিথ্যে? বাবাজি, ওলি আল্লাহদের দরজা যে আল্লাহ কত বড় দিয়েছে, আমি আপনি হিসাব করে কিছু পাবো না। কোরআন তার সাক্ষী দিয়েছে। ছোট্ট একটা কথা বলে শেষ করে দেবো, সেটা হলো এই, তারাই একমাত্র বাঁচবে। কারা? না যারা ইহদিনা সিরাতাল মুস্তাকিমের রাস্তায় চলে। সূরা ফাতিহা, ইহদিনা সিরাতাল মুস্তাকিম। আল্লাহ বললেন ওরাই বাঁচবে যারা সিরাতাল মুস্তাকিমের রাস্তায় চলবে। আল্লাহকে আবার প্রশ্ন হলো যে আল্লাহ সিরাতাল মুস্তাকিমের রাস্তা কোনটা? তুমি বলে দাও, আমরা জানবো কি? আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর দিলেন, ওইটাই সিরাতুল মুস্তাকিমের রাস্তা যারা আমার রাস্তায় কোরবানি হয়ে গেছে। যারা আমার রাস্তায় শেষ হয়ে গেছে, কোরবানি হয়ে গেছে, বিলীন হয়ে গেছে, ইন্ড হয়ে গেছে, খতম হয়ে গেছে, আমার সঙ্গে মিশে গেছে। তারা কারা?
पिराने पिता हाँ खाजा मैंने दी चिश्ती रहमतुल्लाह जलालुद्दीन सूरी रहमतुल्लाह अलैह मुजाद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह হ্যাঁ এইরকম ওলি আল্লাহ গৌস কুতুবরা আল্লাহর রাস্তায় মিলে গেছে না মিশে নেই আল্লাহর রাস্তায় জানটাকে কুরবানি করে দিয়েছে না দেয়নি আর ওই রাস্তায় হেঁটেছে আশিকে রাসূল মাস্তানে আব্দুল হামিদ আলী খান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওই রাস্তায় হেঁটে আশিকে রাসূল হয়েছে এই জন্য নামের আগে ওনার টাইটেল এসেছে কি হযরত পীর আশিকে রাসূল মাস্তানে আব্দুল হামিদ আলী খান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওই রাস্তায় হেঁটে জীবনটাকে কোরবানি করে দিয়েছে আল্লাহর রাস্তায় যারা শেষ পর্যন্ত চলতে পেরেছে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত তারা আল্লাহর রাস্তা কি হচ্ছে বিলীন করে দিয়েছে তার জীবনটাকে সেই রাস্তাটাই হলো সিরাতুল মুস্তাকিম তাহলে আমরা সিরাতুল মুস্তাকিমের রাস্তা আছি না নেই যদি আমি স্যার তামানকে আঁকড়ে থাকি যদি আমি স্যার আদর্শ নীতি চিন্তা ভাবনাকে যদি আমরা বাস্তবে চলার পথে পাথেও করে থাকি তাহলে আমরা অবশ্যই সিরাতুল মুস্তাকিমের রাস্তায় আছি আর যদি না করি তাহলে আমরা সিরাতুল মুস্তাকিমের রাস্তায় নেই হাদিসে কুদসি বলেছে চুরি করো ডাকাতি করো মারপিট করো খুন করো খারাপি করো রক্ত ঝরাও পাটিবাজি করো হই হই করো বলেছে কোনে দিয়ে তার কিতাবে লেখাই আছে এগুলো নিষেধ করলো করা যাবে না আরাম তিনি করে দিয়ে গেছেন অথচ আমরা আমাদের জীবনে চলার পথে সেইগুলো কি বেশি বেশি করে করি যদি করে থাকি তাহলে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই আমিষের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের তাহলে আমরা রাখছি না তাহলে আমরা সিরাতুল মুস্তাকিমের রাস্তা চলছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে সারা বিশ্বের মানুষকে আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের পথে মতে চলার যেন আমাদের সকলকে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে যেন তৌফিক দান করেন বলুন আমিন আসুন আমার আপনার আকা দুজাহানের বাদশা রাহমাতুল লিল আলামিন শাফিউল মুসলিমিন হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট্ট করে আমরা কিয়াম পড়ে নেব ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तुम भी हो रहबर